께서 주신 우리 교회를 향한 메시지 나눠주실 겁니다. 나오실 때 우리 뜨거운 박수로 우리의 마음을 좀 표현해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 앞으로 모시도록 하겠습니다. 샬롬. 자업분들과 이렇게 인사할까요? 샬롬. 네, 반갑습니다. 이렇게 또 저희가 가진 사역과 이렇게 은혜를 좀 나눌 수 있는 이렇게 기회 허락해 주신 손명상 목사님, 허근인교회 너무 감사드리고요. 저희가 보니까 아는 분도 계시지만 이제 처음 듣는 분들도 좀 계셔서 짧게 저희 제 소개를 좀 하고 그 다음에 저희 아내와 제가 하고 있는 사역과 그리고 짧게 말씀을 또 나누기를 원합니다. 일단 저는 이제 손명선 목사님과 이제 신촌에 있을 때 제대하고 한국에 제대해서 직장 다닐 때 한 2년 정도 같이 신촌 아름다운 교회에서 같이 있었고요. 근데 목사님 둘째가 아직 안 태어났을 때 1살 됐을 때 막 끝에쯤 이제 제가 갔는데 그때 같이 있다가 그때 손 목사님께서 저 이렇게 많은 성경 공부와 양육을 해주셔서 그때 제가 사실은 제 부르심, 선교사의 부르심이 있었는데 그게 싫어서 도망치다가 하나님께서 강제로 휴학하게 하시고 군대 갔다 오게 하셔서 그거와 갈등하던 때였거든요. 그때 또 말씀으로 너무 제가 그때 은혜를 많이 받고 하면서 결국은 신학교로 편입을 해서 미국으로 돌아가고 다시 이제 가서 어떻게 사역을 할까 고민하다가 목사보다는 나는 왠지 말씀을 가르치는 신학 교수로 좀 쓰임 받고 싶다 이런 마음이 많이 있어서 지금은 학생 선교사로 파송받아서 이스라엘에서 공부하고 있고 한 1-2년 정도 남은 상태입니다. 그래서 그 후에는 하나님께서 어떻게 인도하실지 모르는데 같이 기억날 때마다 기도해 주시면 감사하겠습니다. 네, 저희 소개는 이런 정도고 저희는 가서 만났고요. 아내가 저보다 2년 정도 먼저 이스라엘에 있었어요. 그래서 거기서 하고 있었던 사역 어떻게 거기에 가게 됐는지를 짧게 이렇게 나누도록 하겠습니다. Okay. Well, shalom, everyone. 네, 샬롬. I first went to Israel about 10 years ago, 전 이스라엘 한 10년 전에 갔습니다. and I was amazed to see what God was doing there. 거기서 하나님께서 어떤 일을 하시고 있는지를 보고 많이 놀랐습니다. He was restoring the land and bringing His people back home. 그 땅을 회복하고 계셨고 그 하나님의 백성을 불러 모으고 계셨습니다. And He really impressed upon me a love for the Jewish people and the land of Israel. 그리고 하나님께서 제 마음속에 그 유대인들을 향한 마음, 사랑을 많이 부어 주셨습니다. And He did that by showing me His love for this place and these people through the scriptures. 그 나라와 그 사람들을 향한 하나님의 마음을 보여주심으로써 제 마음에 그 사랑이 부어졌습니다. And I saw what this organization called Bridges for Peace was doing to help in the work that God was doing in the land. 그러면서 이제 Bridges for Peace라는 단체가 거기서 어떻게 하나님의 그 사역 일하심에 동참하고 있는지를 보게 되었습니다. And so I quit my job and have been working with Bridges for Peace ever since. 그 단체를 알고 나서 이제 제가 갖고 있던 직장을 잠시 내려놓고 이제 이스라엘로 가게 되었습니다. So why is it called Bridges for Peace? 왜 그 단체가 Bridges for Peace라고 할까요? What the organization is Christians from around the world who are building relationships between Christians and Jews. 그 단체가 하고 있는 거는 전 세계에 있는 그리스도인들과 유대인들의 그런 갭을 브리지를 놓는 거, 다리를 놓는 그런 사역입니다. We are trying to build this bridge because there's a huge gap between Christians and 그 Jews. 다리를 짓는 이유는 너무나도 그리스도인들과 유대인들 사이에 거리가 너무 멀어졌기 때문에 그렇습니다. Many Jewish people want nothing to do with Christianity. 많은 유대인들이 기독교와 아무런 상관도 안 하고 싶어 하고 있고요. And this is a result of centuries of Christian anti-Semitism. 이거는 사실 수세기 동안에 있었던 기독교 반유대주의로 인해서 있었던 아픈 그런 결과입니다. It's incredibly sad. 너무나도 슬픈 그런 역사가 있습니다. But many Jewish people want nothing to do with our Jesus because they want nothing to do with us. 근데 그들은 우리와 아무것도 상관하고 싶지 않기 때문에 결국은 예수님과도 아무런 상관 안 하고 싶어하는 그런 상태에 있습니다. There are many Jewish people in Israel who have never met a Christian before.
이스라엘의 기독교인을 만나보지도 못한 유대인들이 너무나도 많이 있습니다. And they have never seen what Christian love looks like. 그리고 우리 기독교에서 말하는 그 참된 사랑이 어떠한 건지 보지도 못한 사람이 너무 많습니다. When they think of Christians, they think of the Catholics or the Greek Orthodox that have the old churches in Israel. 그들은 이제 기독교 아니면 기독교인들하고 얘기를 들으면은 뭐 카톨릭이나 그리스 정교회 그런 곳에 있는 분들을 먼저 떠오르십니다. And what they know about Christians is the ugly history, the back to the Crusades or to the Spanish Inquisition, where it was convert to Catholicism or die. 그들이 이제 기독교 하면은 제일 먼저 떠오르는 것이 또 이제 뭐 십자군 전쟁이라든지 뭐 스페니시 인퀴지션 1400년대에 있었던 것처럼 기독교로 개종하든지 죽든지 둘 중 하나 택하라고 했던 그런 아픈 역사들을 기억을 합니다. My Jewish friends remember being called Christ killers, and very few people have positive experiences with Christians. 제 유대인 친구들은 어렸을 적에 Christ killer, 그리스도를 죽인 자들이라는 욕을 들으면서 자랐던 것을 이야기해 줍니다. So what Bridges for Peace is doing is showing them what Christians should actually look like. 그래서 저희 브리지스에서는 정말 우리가 말하는 그 참된 사랑이 어떠한지를 실제로 좀 보여주고 싶은 그런 사역을 하고 있습니다. We're trying to show them the love of Jesus that they've never seen. 그들이 보지 못한 예수님의 사랑을 좀 보여주고자 합니다. But we really have to break down that wall that has been built up in distrust. 근데 그렇게 하기 위해서 너무나도 수세기 동안 무너졌던 그런 것들을 먼저 회복할 필요가 있습니다. We have to try to bring healing to those wounds so that we can have open conversations and move forward. 그렇게 이렇게 진솔한 대화를 하기 위해서는 그들의 갖고 있었던 그런 상처를 먼저 좀 회복해 줄 필요가 있습니다. So how are we moving forward? How are we showing them what the love of Jesus looks 그래서 like? 저희가 그러면 그 사랑을 어떻게 보여주고 있나? Well, first of all, we're feeding over 24,000 Israelis every month. 네, 저희는 매월 24,000명의 유대인에게 무료로 음식을 주고 있습니다. And we feed that many people through many different ways, one of which is going to visit Holocaust survivors and delivering food. 뭐 여러 방법을 사용해서 하고 있는데 그 중에 하나는 홀로코스트 생존자 분들 집을 방문을 해서 그분들에게 이제 음식을 드립니다. So one of which is Rosa. She's a Holocaust survivor. 이분은 로자라는 분이고 홀로코스트 She 생존자분이십니다. had a very hard life, lost her father and much of her family during the Holocaust. 네, 홀로코스트 때 뭐 아버지도 잃고 너무나도 힘들게 좀 사신 분이신데요. She struggles with bitterness. 네, 아직도 그 쓴 뿌리가 좀 많이 있으십니다. And so we go and make it our goal to bring light and laughter into her home each time we go. 그래서 저희는 갈 때마다 그분은 집에 좀 웃으실 수 있고 좀 기쁨이 있도록 저희가 좀 노력을 많이 합니다. We go and give hugs and tell her that God loves her. 그분을 안아주면서 하나님의 사랑 당신을 사랑하신다고 말해줍니다. Here are two children on our Feed a Child program. 이 아이들은 이제 저희 그 아동 후원 프로그램에 있는 두 아이인데요. 1 in 3 children actually live below the poverty line in Israel. 이스라엘의 3명의 아이들 중에 1명꼴로 그 빈곤층 아이들의 그것은 생활에 살고 있습니다. This is very surprising to many people. 많은 사람들이 이걸 들으면 좀 많이 놀랍니다. There are many rich and well-to-do Jewish people in the world. 물론 여러분도 아시겠듯이 전 세계 뭐 굉장히 부유한 유대인들도 있습니다. But here in Israel, we find many Jewish people who are not of that status. 근데 이스라엘에 있는 유대인 분들은 굉장히 사실 가난한 분들이 많이 계세요. We have many new immigrants who have left everything to make a new start in Israel. 왜냐하면 이스라엘로 이민 다시 오시면서 집에 있는 모든 것들을 포기하고 오신 분들이 많이 계십니다. We have lots of people who struggle to assimilate to the culture, and many Jews from Ethiopia. 그리고 좀 이티오피아 유대인 분들처럼 어떤 분들은 이제 이스라엘에 와서도 적응을 잘 하기 힘들어하시는 그런 유대인 분들도 계셔요. And the cost of living in Israel is very high. 그 이스라엘의 물가는 당연히 너무나도 높고요. So we work with the schools to identify the students who are coming from the most financially difficult homes. 그래서 저희는 이제 현지 학교와 협력을 해서 그 가장 어려운 상황에 있는 아이들을 먼저 파악을 하고, And we sponsor about 350 of these students. 그래서 그런 아이들 한 350명 정도를 저희가 후원하고 있습니다. And not only do we give them a hot meal every day and backpack and school supplies, 저희가 물론 그들의 급식비도 내주고 뭐 학용품이나 배낭도 이렇게 같이 제공을 하고, but we also give them the message that there are Christians around the world who love them and support them. 근데 그것보다 전 세계에서 너를 후원하는 크리스찬이 있고 너를 사랑하는 크리스찬이 있다라는 그 메시지를 같이 전합니다.
These kids know that they're hated by the people in the countries around them. 왜냐하면 이 아이들은 유대인들 다 그렇지만 전 세계 국가들이 자기 국가를 너무나도 미워한다고 이렇게 생각을 하고 있어요. So it's very important that we send them the message of love, that God does indeed love them in the 네. name of Jesus. 그럼에도 불구하고 그 하나님께서 그들을 사랑하고 있고 그러한 메시지를 전하는 것이 너무나 중요합니다. We also do a lot of help with the new immigrants. 여기도 후원이 필요한 아이가 있네. 자, 네. What did you say? We help with the new immigrants. 또 그리고 이제 새로 이민 오신 분들을 또 저희가 돕는 사역을 또 같이 합니다. As God prophesied, He said that He would bring all of His children back home. 네, 하나님께서 성경에 예언하셨듯이 하나님의 백성을 세계 곳곳에서 불러 모으실 거다라고 말씀하셨습니다. That not one of them would be left in the nation. 단 하나도 남김 받지 않을 것이다라고 말씀하셨습니다. And so Bridges for Peace is helping the Jewish people make aliyah or return to the land until that prophecy is fulfilled. 네, 그래서 저희 브리짓에서는 그러한 예언이 성취될 수 있도록 하나님의 사역에 동참하고 있습니다. And this picture is a group of French Christians who came to help pack food to provide for some of those new immigrants. 네, 여기 사진에 보시면은 프랑스에서 오신 기독교인들이에요. 네, 유대인 아니고 여기 이스라엘로 오셔가지고 이러한 사역을 하고 있는 거예요. 이런 음식을 이제 포장해서 보낼 수 있도록. And since the war began, we have been just meeting the needs of the Israelis as best we can. 그리고 아시다시피 이제 전쟁이 시작되면서 이스라엘에 그런 전쟁에 대한 필요도 좀 많이 채우고자 하고 있습니다. We've been providing counseling for kids in need. 뭐 이렇게 트라우마가 있는 아이들에게 이제 그런 심리 치료도 이제 지원을 해주고. We've given extra bomb shelters to communities. 여러 단체 뭐 지역에 이러한 방공호도 이렇게 지어주고. We've gone into apartments that have rocket damage to help clean and repair. 네, 그리고 또 이제 로켓의 타격을 받아서 이렇게 집이 뭐 손상된 무너진 곳에 가서 이렇게 정리하고 청소하는 그런 사역도 했습니다. And this picture is a picture of a bomb shelter that we renovated and turned into an art therapy center. 보통 방공호가 이렇게 안 예뻐요. 되게 이렇지는 않은데 저희가 이거를 지어서 이거를 이제 뭐랄까 미술 치료 센터로도 쓸 수 있게 이렇게 일부러 이쁘게 이렇게 단장을 해주었습니다. Most bomb shelters do not look this beautiful. 네, 대부분 이렇게 이쁘지 않고요. This one is located just a couple kilometers from the Gaza border. 이거는 사실 이제 가자 지구 국경에서 한 몇 킬로밖에 떨어지지 않은 곳에 있습니다. And it's now a safe place for the children to go and find hope and healing. 네, 이제는 그 지역 아이들이 이제 안전하게 뛰어 들어갈 수 있는 방공호가 생긴 거죠. But I think one of the most important things we've done is to stay with them during the war. 저희가 한 사역 중 아마 가장 중요한 것 중 하나가 아마 저희가 전쟁 중에 그들을 떠나지 않고 함께 있어준 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. We go down to the bomb shelters with them when the rocket sirens go. 사이렌이 울리면 저희도 그들과 함께 방공으로 뛰어 내려갑니다. And we're showing them the unconditional love of God that we know so well. 네, 저희가 아는 그 하나님의 무차별적인 그런 사랑을 그렇게 해서 조금이나마 전달하고 싶은 거죠. The world is turning its back on the Jewish people once again. 다시 한번 전 세계가 이스라엘 향해 등을 돌리고 있습니다. And the rise of anti-Semitism across the globe is staggering. 그리고 전 세계적으로 이 반유대주의가 일어나는 것이 너무나도 심각합니다. They feel rejected and alone. 많은 사람들이 이제 버림받았다고 생각하고 외롭게 느끼고 있습니다. 유대인들이. And so every time we go to do a giveaway, we tell them, you are not alone. 그래서 저희가 이렇게 뭐 음식이나 이런 배낭이나 드리러 갈 때 여러분들 혼자가 아닙니다라는 메시지를 꼭 같이 전합니다. And every time they get emotional. 네, 그럴 때마다 그분들이 이제 감정이 복받쳐 오르는 게 보이고요. So thank you for helping us to send the message of Christian love to the Jewish people. 그렇게 저희가 가지고 있는 그런 기독교의 사랑의 가치를 그들에게 전하게 할 수 있도록 도와주셔서 너무 감사합니다. Thank you for supporting us and strengthening us in this work. 이 사역에 저희를 후원해 주시고 이렇게 힘을 실어 주셔서 너무 감사합니다. It's because of you we can do what we do. 네, 여러분들이 계셔서 저희가 한 사역을 감당할 수 있습니다. Thank you. 감사합니다. 네. 네, 정말 너무 감사합니다. 손 목사님 너무나도 오랜 기간 동안 이렇게 제가 공부하러 간다고 했을 때 너무 이렇게 격려해 주시고 이렇게 힘을 실어 주셔서 너무 감사한 것 같고 아직까지 계속 이렇게 좋은
하나님께서 관계를 유지하게 하심을 너무 감사드리네요. 오늘 또 이제 저희가 좀 은혜를 좀 나누고자 하는데 같이 한번 성경을 한번 같이 말씀을 한번 보겠습니다. 저희가 로마서 11장 1절 말씀인데요. 같이 한번 한 목소리로 같이 한번 크게 읽겠습니다. 시작. 그러므로 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐? 그럴 수 없느니라. 나도 이스라엘이니요 아브라함의 씨에서 난 자요 베냐민 지파라. 아멘. 오늘 설교를 이제 버림과 보냄이라는 제목으로 좀 나누고자 하는데 그런 보통 흔히 있는 그런 감동이 있는 설교는 아니라고 미리 말씀을 드립니다. 예. 사실 제가 이런 말씀을 준비를 하면서 어떤 말씀을 나누면 좋을까 하다가 정말 내가 이곳의 마지막이라고 생각을 하고 마지막 내가 이곳에 와서 말씀을 전할 기회가 있다면 무슨 말씀을 전할까 이런 고민을 먼저 하다 보니까 이런 말씀을 꼭 허그인 교회와 나눴으면 좋겠다. 이것이 교회의 가장 큰 축복이 되지 않을까 이런 생각이 들어서 조금은 뭐 어찌 보면 좀 신학적일 수도 있는데 그냥 하나님께서 주신 마음 있는 그대로 좀 나눴으면 좋겠습니다. 예, 버림과 보냄이라는 말씀으로 전하는데 저희가 이제 우리가 살다 보면 종종 저희가 거절을 당합니다. 거절을 당하죠. 어렸을 적에는 학교에서 따돌림도 당하고 어쩔 땐 선생님으로부터 외면도 당하기도 하고 어떤 분들은 모르겠습니다. 저희 아내도 그런데 이제 부모로부터 약간의 그런 버림받는 상처도 있었고 어떤 분들은 또 이제 키우는 자식이 로부터 약간 버림받았다고 느끼는 분들도 계십니다. 심지어 저희 국가의 최고 권력자라고 하는 대통령 두 분, 지금 이재명, 윤석열 대통령 두 분도 50% 이상의 득표를 하지 못하셨고 어찌 보면 그분들도 투표자들의 절반 이상으로부터 거절당했다고 볼 수 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 그런데 어찌 보면 저희가 살다 보면은 이러한 거절과 버림받음은 참 모두에게 있는 일상인 것 같습니다. 마음이 생겨서 데이트를 신청해도 마음을 열지 않아 거절당하기도 하고 이러한 많은 뭐 입학 때도 학교에서 거절당하고 취업을 하려고 해도 거절당하기도 하고 참 어찌 보면 우리 모두가 겪는 거절인데 생각해 보면 이 거절감도 누구로부터 거절당하느냐에 따라서 그 충격의 차이가 좀 있는 것 같아요. 예를 들면 이제 아마 부모님으로부터 버림받았다고 느껴질 때는 그 충격이 굉장히 크겠죠. 왜냐하면 우리가 아는 부모라는 존재는 어찌보면 자녀를 이제 무차별적으로 사랑해주고 늘 품어줘야 되는 존재라고 생각을 하는데 만약에 우리가 부모님으로부터 버림받았다고 느껴진다면 아마 그 충격은 뭐 친구나 선생님으로부터 버림받은 것과 본질적으로 좀 차이가 있지 않나 생각이 듭니다. 근데 더 나아가 부모보다 더 심각한 충격을 줄 수 있는 것은 아마 하나님으로부터 그런 느낌을 받을 때가 아닐까 생각이 듭니다. 하나님 하고 달려갔는데 하나님이 뭔가 나를 안아주지 않으시는 것 같고 하나님 이번만요 라고 기도하지만 왠지 응답해주지 않으시고 주님께 달려갔는데 마치 문을 쾅 하고 닫아버리신 그런 하나님을 경험할 때 우리는 왠지 참 마음의 상처가 더 크지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 참 어찌 보면 세상 사람도 그렇지만 기독교인도 그 부분에 있어서는 차이가 없는 것 같습니다. 우리도 버림받았다고 느껴질 때가 종종 있으니까. 그런데 하나님이 만약에 우리를 떠나신 게 분명하다면 우리가 어떻게 해야 될까요? 저는 그렇게 생각합니다. 하나님이 만약에 나를 정말 떠나셨다면 저희도 떠나야 되지 않나 생각을 합니다. 아니 하나님께서 나를 버리셨는데 여기 와서 예배하면 뭐하고 힘들게 번 돈 헌금하면 뭐하고 기도하면 뭐합니까? 떠나셨다는데 안 들으신다는데 뭐하러 기도하고 찬양합니까?
그런 이유로 사실 신앙을 떠나는 분들이 종종 계셔요. 제가 4년 만에 한국을 와서 옛날 친구들도 만나면서 옛날에 교회에 어떤 청년들 어떻게 지내냐 이렇게 물으면은 실제로 그러한 청년들이 있더라고요. 어떤 청년은 뭐 몸에 이렇게 좀 이렇게 치료가 안 되는 병이 생겨서 그로 인해서 이렇게 신앙을 버리게 떠나게 된 지체도 있고 여러 가지 이제 삶에 어려운 일들이 있어서 떠났겠지만 제가 그 마음은 정말 이해는 하지만 주님이 나를 떠나서 나도 떠나겠다는 그 마음은 이해는 하지만 떠나기 전에 저희가 한번 꼭 물어봐야 하는 질문이 있어요. 그 질문이 뭐냐면 정말 하나님이 나를 떠나셨을까? 정말로 나를 버리셨을까? 아니면 그래 보이는 걸까? 진짜 하나님이 나를 이곳에 내버려 두셨을까? 라는 질문을 한 번쯤은 저희가 해봐야 합니다. 이 차원에서 저희가 좀 익숙한 말씀을 좀 한번 떠올려 볼게요. 여러분들 요셉 이야기 잘 아시죠? 요셉은 형들이 버렸어요. 구덩이에도 버리고 노예로 팔면서 돈도 취하고 이집트에 가서는 또 무슨 일이 있죠? 이런 죄도 짓지도 않았는데 보디발의 아내로 인해서 감옥에도 가게 됩니다. 억울하게 누명을 쓰고 감옥에도 가는데 어찌 보면 참 버려진 삶이라고 느낄 수도 있지만 창세기 마지막 장에 가면 뭐라고 해요? 형들한테 이렇게 해요. 제가 좋았는데 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 무슨 말이냐면은 형들은 나를 버렸을 수도 있지만 내가 생각했을 때 하나님은 나를 버리신 게 아니라 이곳으로 보내신 거다. 나를 이집트로 버리신 게 아니라 이곳으로 목적이 있어서 보내셨다. 그 목적이 뭐예요? 거기에 있는 많은 사람들을 살리기 위해서 하나님께서 이러이러한 과정을 통해서 이 자리까지 나를 인도하셨다 라고 고백을 해요. 버린 게 아니라 보낸 거다라고 이야기를 합니다. 더 나아가 사도 바울도 비슷한 스토리가 있죠. 사도 바울도 제3차 전도 여행 끝나고 예루살렘으로 와서 거기서 억울하게 잡히고 옥살이를 하다가 결국에는 가이사에게 항소하겠다고 해서 로마로 이제 후송이 됩니다. 근데 여러분 이제 사도행전을 그냥 읽으면은 그게 몇 장이니까 그냥 뭐 감이 안 오지만 사실 그게 몇 년 동안 감옥에 갇혀 있었던 거예요. 사도 바울을 억울하게 몇 년 동안 감옥에 갇혀 있는 것도 넘어서 가는 길에 무슨 일이 있죠? 어떤 선장이 날씨에 대한 판단을 잘못해서 가다가 태풍을 만나고 태풍에서 배가 침몰하게 돼요. 침몰해서 구사일생으로 헤엄쳐서 어느 섬에 도달하게 되는데 그게 이제 오늘날 말타라고 있는 나라인데 이탈리아 끝에 있는 나라인데 그것도 생각을 해도 어찌 보면 바울은 참 버려진 최고 낮은 삶을 살고 있었던 거죠. 죄수로서 교도소에 사는 그런 삶에서 파손도 당하고 죽기 살기로 어떤 작은 섬에 도착했는데 그 섬에서 무슨 일이 일어나요? 원주민들이 그들과 접촉하면서 결국 복음을 듣게 됩니다. 그 중에 많은 사람들이 회복을 받습니다. 어찌 보면 바울의 삶도 누구는 버림받았다고 이야기를 할 수 있지만 하나님의 관점에서 보면 바울은 버림받은 것이 아니라 그것으로 보냄받은 거예요. 왜? 그곳에 복음을 들어야 하는 영혼들이 있기 때문에. 그렇듯이 하나님은 결코 그 누구도 버리지 않습니다. 그런 뜻에서 저희가 오늘 본문을 다시 한번 읽어보겠습니다. 그런 성경적 패러다임이 오늘 본문에 다시 나와 있는데 이렇게 나와 있어요. 그러므로 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐? 그럴 수 없느니라. 나도 이스라엘인이요 아브라함의 씨에서 난 자요 베냐민 지파라. 여기서 제가 이제 드리고 싶은 게 하나님이 이스라엘을 버리셨나요? 어떤 사람들은 그렇게 이야기를 해요. 물론 신학적인 이거는 견해가 좀 다를 수는 있지만 오늘 본문에는 뭐라고 나와 있어요? 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐? 그럴 수 없느니라. 하나님이 요셉도 바울도 버리지 않으셨듯이 바울이 뭐라고 얘기하냐면 이스라엘 사람을 버리지 않았다고 이야기를 해요. 근데 이 이야기를 왜 할까요? 왜냐하면 그 사람 중에 바울 시대에 그런 이야기를 하는 사람이 있었으니까 아니라고 이야기를 하는 거겠죠. 근데 이 시대에 무슨 일이 있었냐면은 복음이 예루살렘 주변으로 이렇게 복음이 먼저 전파되다가
뭐 유대인들이 거절도 하고 잘 안 받아들이면 자연스럽게 이제 복음이 해외로 나가기 시작해요. 뭐 그리스로 가고 터키로 가고 막 쭉 나가다가 어느덧 다수가 유대인이 아니라 이방인이 된 거예요. 이방인 다수가 되는 교회가 많이 생기면서 이방인과 유대인들의 갈등이 있었겠죠. 그러면서 뭐 로마서 다른 부분도 봐도 그런 갈등들이 이야기가 나오는데, 그러면서 바울이 하는 얘기가 뭐냐면은 거기서 이런 이야기들이 충분히 오고 갔을 수도 있을 거예요. 유대인들은 예수님을 죽인 자들이고 그들에게 더 이상 무엇이 있겠느냐라는 이야기를 했을 때 바울이 아니다, 하나님은 이스라엘을 버리지 않으셨다, 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러면서 무슨 얘기를 나중에 얘기를 하냐면은, 그러므로 내가 말하노니 그들은 여기서 유대인들 말하는 거예요. 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐? 그럴 수 없느니라. 잘못은 했죠. 예수님 오셨을 때 메시아로 인정은 안 했지만 그들이 넘어지기가 실족하지는 않았다. 단지 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인, 우리 같은 사람들에게 이르러 이스라엘로 시기나게 함이니라. 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되며 그들의 실패가 이방인의 풍성함이 되거든 하물며 그들의 충만함이려. 무슨 말이냐면 11장에서 바울이 여러 가지 이유를 대요. 근거를 대면서 하나님은 이스라엘 버리지 않으셨어. 그러면서 첫 번째 아까 9절에서 나왔던 게 뭐냐면은 나 이스라엘 사람이야, 나 베냐민 지파 사람이야. 근데 하나님은 날 구원하셨어. 그렇기 때문에 어떻게 하나님이 이스라엘을 버렸다고 이야기를 할 수 있습니까? 이렇게 반문을 하는 거예요. 그러면서 쭉 다른 근거도 얘기를 하지만 구약도 인용하면서 얘기를 하는데, 여기서 설명하는 게 뭐냐면은 그들이 넘어진 이유는 하나님께서 특별한 이유가 있었다는 거예요. 그렇게 돼서 우리와 같은 이방인들이 예수님 믿고 구원받을 수 있도록 잠시 동안 하나님께서 그들의 눈을 가리셨다. 이거를 바울이 이야기를 하는 거예요. 그렇지만 그렇다고 해서 그들이 넘어지기까지 실족하진 않았다는 거예요. 그래가지고 나중에 계시록 7장까지, 성경의 맨 끝에 있는 마지막 책에 가서 7장에 가면 무슨 일이 있어요? 마지막 종말에 있을 예배를 요한이 계시를 받고 기록을 합니다. 그때 누가 있냐면 중앙에 어린 양이 앉아 계셔요. 어린 양이 계시고 그 주변에 12지파 이스라엘 사람들이 있어요. 12,000명에서 14만 4천 명이 모여 있다고 하는데, 그 주변에 또 누가 있어요? 온 백성, 전국에 있는, 전 세계에 있는 모든 민족과 방언들이 같이 모여서 함께 예배하는 그림을 그려주고 있어요. 무슨 말이냐면은 성경의 일관성 있게 처음부터 끝까지 하나님께서는 이스라엘 버리지 않으시고 그 계시록 7장까지 갈 때까지, 종말까지 하나님께서는 이스라엘을 버리지 않으시고 그들을 구원하실 거고 그들을 통해서 아직 하실 일이 있으시다. 이 메시지가 성경에 나와 있습니다. 그래서 사실 제가 이 메시지를 여러분들과 나누고자 이 자리에 왔습니다. 사실 뭐 다른 이야기도 할 수 있는데 이거를 뭐라고 하냐면은 바울이 나중에 가면은 이 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니. 이 이스라엘이 구원받는 거를 신비라고 얘기를 하는데, 여기서 헬라어로 뭐냐면은 무스테리온이라는 단어예요. 무스테리온은 영어 미스테리라는 단어가 무스테리온에서 온 거예요. 그러니까 기초 상식은 아니라는 거예요. 모든 사람들이 아는 건 아닌데 이거를 모르지 않았으면 좋겠다, 좀 알았으면 좋겠다는 거예요. 그러니까 이걸 알아야 막 구원받고 뭐 이런 건 아닌데 좀 알았으면 좋겠다라고 이야기를 하는데, 여기서 잠깐 저희가 로마서라는 책을 좀 이해를 할 필요가 있어요. 손 목사님께서 최근에 로마서 공부하셨다고 해서 제가 뭐 덧붙일 게 뭐가 있을까라는 생각을 하는데, 로마서는 사실 편지지만 로마에 쓴 편지인데 편지보다는 에세이에 더 가까워요. 소논문이라고 생각하시면 돼요. 일단 왜냐하면 분량이 A4 용지로 이제 9장이 나와요. 그냥 복사해서 붙여서 인쇄를 하시면 9장이 나오는데, 저희가 보통 편지 쓸 때 9장씩 안 쓰잖아요, 그죠? 해봤자 뭐 한두 장 쓰는데 로마서는 9장이라는 거, 그러니까 편지로 보냈을 뿐이지 사실은 바울이 쓴 논문에 비슷한데, 그 주제는 뭐냐면은 복음이에요. 가장 체계적으로 복음에 대한 것들을 기초적으로 잘 설명하고 체계적으로 설명한 것이 로마서인데, 구조가 굉장히 간단합니다. 1장에서 8장은 복음이 어떻게 죄인을 구원하는가, 뭐 의에 대해서, 불의에 대해서, 믿음에 대해서, 은혜에 대해서 쭉 설명을 합니다. 근데 9장에서 11장은 복음이 어떻게 이스라엘과 연관되어 있는가 라는 이야기를 하고요. 그 다음에 마지막 12장에서 16장은 복음이 어떻게 삶에서 드러나는가,
이렇게 해서 1장부터 8장은 교리적인 부분이고 9장부터 11장은 민족적인 부분이고 마지막 12장에서 16장은 실천적인 부분이다, 이렇게 이해하시면 돼요. 근데 사실 저희가 로마서를 쭉 읽다 보면은 1장에서 8장까지 읽고 그 다음에 12장으로 넘어가도 잘 읽혀요. 문제없이 잘 읽어집니다. 뭐 우리가 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으시고 따다닥 해서 우리가 구원 받는다, 8장에서 끝나고 12장으로 넘어가서 그러니까 너의 삶을 거룩한 산 제사로 드리라. 아주 매끄럽게 잘 넘어가는데 복음을 설명할 때 바울이 중간에 뭐를 끼워 넣어요? 9장에서 11장에 나온 민족적인 이야기를 갑자기 해요. 그러니까 무슨 얘기냐면은 이 복음이라는 것을 이해하려면은 우리는 흔히 이제 복음이 우리 개인 구원으로 많이 이해를 해요. 난 죄인인데 예수님 믿으면 용서받고 천국 간다, 이렇게 복음을 단순화시켜서 이야기를 해요. 근데 그게 틀린 말은 아니에요. 제가 만약에 뭐 버스 탄 사람에게, 같이 탄 사람에게 복음을 전해서 뭐 몇 분 없다, 빨리 복음을 전해야 된다 하면은 저는 그렇게 얘기를 하겠죠. 믿음과 죄와 은혜와 얘기를 하는데 뭐 이스라엘 얘기를 안 하겠지만 복음을 설명을 하는데 바울이 중간에 민족적인 부분을 이야기를 해요. 왜? 그것을 이해해야지 복음을 폭넓게 하나님께서 의도하신 복음을 이해할 수 있기 때문에 쓴 거예요. 그래서 이거를 미스테리라고 하는데 너희들이 꼭 알았으면 하는 미스테리라고 이야기를 하는 거죠. 근데 이제 9장에서 11장을 좀 더 자세히 보면은 굉장히 또 간단합니다. 9장은 과거, 10장은 현재, 11장은 미래, 이렇게 쉽게 이해하시면 돼요. 9장은 과거에 하나님께서 이스라엘을 어떻게 택하셨는가? 답은 뭐예요? 간단해요. 잘나서가 아니라 그냥 은혜로 택하셨다. 10장, 이스라엘은 예수님께 어떻게 반응했는가? 거절했다. 예수님 안 믿었다. 물론 베드로처럼 믿는 소수는 있었지만 전국적인 관점에서 봤을 때는 대부분이 거절했다. 11장, 미래, 이스라엘은 어떻게 될 것인가? 구원받을 것이다. 하나님께서 언젠간 그들이 예수 믿게 하실 거고, 이방인들이 이렇게 충만히 예수님 믿는 것이 이렇게 충만한데 그들도 예수님을 믿으면 얼마나 더 충만할까? 라면서 장을 마무리를 지어요. 이게 사실 9장에서 11장이 사실 제가 중학교 때 제일 좋아했던 말씀 중 하나가 그 로마서 8장 마지막 몇 절, 거기 뭐라고 나와 있죠? 제가 외우지는 못했는데, 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 라는 말씀을 제가 많이 은혜를 받았는데, 사실 이거를 컨텍스트를 이해를 하면은, 문맥을 이해를 쭉 하면은 이거를 물론 우리 개인에게도 적용이 되는 말씀이지만 사실 바로 다음 절이 9장이 시작이 돼요. 그 어느 것도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라도 사실 우리 개인에게도 적용이 되지만 그 다음에 바울이 이야기할 이스라엘에게도 적용이 된다는 말이에요. 그런 흐름에서 이 구절이 나온 거예요. 그래서 하나님은 사실 복음이라는 것을 이야기하실 때 우리는 개인 구원으로 생각하지만 사실 다른 데를 보면 굉장히 폭넓은 복음에 대한 생각을 갖고 계세요. 예를 들면 이사야서에 뭐라고 나와 있죠? 동물들도 본능이 바뀌어서 어린 양과 사자가 함께 뛰논다는 말씀이 나와요. 그리고 창세기에 타락했을 때 뭐가 됐죠? 땅도 저주받았어요. 기억나시죠? 땅이 저주받아서 소산물을 많이 내지 않는 저주를 받은 상태에 있어요. 그러니까 이 죄로 인한 모든 것을 하나님께서 회복하실 큰 계획을 갖고 계시고, 그 큰 땅도 회복되고 동물도 회복되고 자연도 회복되고 그리고 인간도 회복되고 우리의 죄성도 회복되고 이 모든 큰 그림을 갖고 있는데, 복음은 바울이 얘기하는 9장 11장을 이야기를 해야 된다. 범우주적인 하나님의 계획이 그래서 어디에 있느냐? 우리 개인에 있지 않고 이스라엘의 회복도 그 하나님의 큰 범우주적 계획 안에 놓여져 있다. 이렇게 바울이 복음을 설명을 해요. 그런데 아까 말씀드렸듯이 사람들이 이거를 잘 몰라요. 이 이스라엘의 회복을 잘 모르기 때문에 종종 반유대주의가 일어나는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 왜냐하면 사실 세상 사람들은 그럴 수 있어요. 왜냐하면 성경을 봐도 하나님께서 하시는 일에 대해서 늘 사단은 방해를 해왔어요. 그죠? 하나님께서 창조를 하시고 1, 2장의 아름다운 세상에서 아담과 하와가 타락해서 죄를 짓고 3장에서 하나님이 뭐라고 하셔요? 뱀에게
여자의 후손이 너의 머리를 상하게 할 거라고 얘기를 하셔요. 그러니까 뱀의 관점에서, 우리는 인간의 관점에서 책을 읽지만 뱀의 관점에서 굉장히 무서운 말이에요. 창조주 하나님이 누군가, 여자가 낳는 애 누군가가 너의 머리를 상하면 죽는 거잖아요. 너를 죽게 할 거다라는 말을 하신 거예요. 그러니까 뱀의 입장에서는 굉장히 그것에 대한 긴장감이 있고 두려움이 있는 상황에서 성경이 계속 전개가 되고, 그래서 그 다음 장에 무슨 일이 있어요? 가인과 아벨이 있죠. 가인은 나쁜 사람이고 아벨은 하나님을 예배하는 사람이에요. 그래서 가인이라는 사람을 통해서 아벨이라는 사람을 죽이고, 또 6장에 가면 또 무슨 일이 있어요? 이런 개인의 타락을 이용하지 않고 온 인류가 타락을 하게 만들어서 하나님의 뜻이 성취되는 것을 방해를 하기 시작합니다. 그래서 하나님이 노아라는 사람을 택해서 구원하시고, 12장에 가면 아브람이라는 사람을 택해서 구원하시되, 또 수많은 방해 작전이 있죠. 사단의 방해 작전이, 아내가 빼앗기기도 하고 두 번이나 빼앗기기도 하고 난임도 있고, 쭉 가다 가면 성경은 계속해서 이런 이야기가 나오는 거예요. 그래서 출애굽기 1장에 가면 무슨 일이 있어요? 이집트 왕 파라오가 이스라엘 사람 히브리 민족의 아들들을 다 죽이기 시작해요. 아들 나면 강에다 던지라고 해요. 쭉 나가서 수많은 일들이 있고, 에스더서에 가도 불임절 때 유대인들이 다 죽을 뻔했다가 하나님께서 개입하셔서 살리시고, 나중에 예수님 태어나실 때 베들레헴에서 무슨 일이 있어요? 남아살할 사건이 일었어요. 베들레헴에 있는 모든 남자 아이들을 다 죽이려고 하죠. 왜? 사단은 이미 알고 있는 거예요. 자신의 끝이 오고 있다. 하나님께서 그렇게 말씀하셨기 때문에. 근데 이것이 앞으로도 계속 성경 이후에도 진행이 되고 있어. 왜? 아까 말씀드렸듯이 성경 끝까지 하나님의 그 이스라엘을 사용하심이 기록이 되어 있기 때문에, 예언이 되어 있기 때문에 하나님의 뜻에 반대하는 세력은 그것에 반대하게 돼 있습니다. 그런 맥락에서 세상이 지금 움직이고 있어요. 어떤 분들은 저한테 물어보셔요. 제 유대인이냐고, 아니면 아내가 유대인이냐고. 아니, 저 유대인 아니고, 유대인들이 뭐 우월하다, 더 우리보다 낫다, 하나님께서 더 사랑하신다, 이런 메시지가 아니고요. 하나님께서 그냥 그들을 선택해서 사용하고 계시고, 그것에 대한 반대하는 힘이 있다, 반대하는 적군들이 있다라는 것을 제가 말씀드리고, 교회에서는 그래도 이것에 대한 바른 이해가 있어야 한다. 제가 무슨 정치적으로 뭐 우파냐 좌파냐를 얘기하는 게 아니고, 그냥 성경에 그냥 기록된 거를 여러분들에게 나누고 싶은 거예요. 이거 직통계시도 아니고, 아까 성경 로마서 피면 다 나오는 말씀이 나와 있는 거예요. 왜 오늘날 이스라엘이 이런 상황에 가 있는가? 왜 전 세계가 이스라엘에 대해서 이렇게 바라보고 대하고 있는가를 제가 여러분들에게 의문을 한번 던져보는 거예요. 전쟁이 시작됐을 때 이스라엘이 앰뷸런스를 폭격했대요. 그래서 외신들이 너무 화가 나서 막 비난을 하기 시작합니다. 저도 놀랐고, 도대체 왜 앰뷸런스를 폭격했을까? 근데 여러분, 그 안에 간호사랑 운전사랑 환자가 있을 줄 알았죠. 그게 아니라 누가 있었어요? 테러범들이 있어요. 간호사, 환자 없어요. 테러범들이 앰뷸런스를 뺏어서 쓰고 있는 영상이 유튜브에 그냥 있습니다. 찾아보면 다 나와요. 요거 쏘고 거기 우라라라 돌아가요. 그거 폭격한 건데, 언론에서는 그 팩트를 놓고 이야기를 해요. 의문이 들기 시작해요. 저도 거기 사는 사람으로서. 그러면서 조금 있다가 유치원을 폭격했대요. 왜 죄 없는 유치원을 폭격을 했을까 하는데, 유치원에서는 바로 옆에 뭐가 있어요? 유치원 바로 한 영상 기자가 찍는데 바로 뒤에 있어요. 뒤에 뭐가 있어요? 유치원 바로 옆에 하마스 땅굴 입구가 있어요. 걔네들이 땅굴로 돌아가면서 피하고 무기 가져오고 하는 그 땅굴을 일부러 유치원 옆에다 지어놓는데, 그 얘기는 빼놓고 보도를 하는 거예요. 또 의아합니다. 그 다음에 또 무슨 일이 있어요? 병원을 폭격했대요. 그 병원이 사실 가자에서 큰 병원이 있었는데 그게 인도네시아에서 지어진 거예요. 그래서 인도네시아 국기가 있어요. 구글맵에 보면. 제가 인도네시아에서 12년 자랐잖아요. 인도네시아에 대한 마음이 있는데, 부모님은 거기서 아직도 선교를 하고 계시고. 근데 인도네시아에서 되게 화가 났어요. 거기 최대 무슬림 국가인데, 세계에서 병원을 폭격했다 하면서 막 비난을 합니다. 근데 병원에, 제가 지금 영상 컴퓨터에 있는데 안 보여드렸는데, 그 컴퓨터 병원을 접수하고 보니까 뭐가 있어요? MRI 기계에는 소총들이 가득 차 있어요. 지하에는 아예 그냥 군대 본부 사무실이 차려져 있어요. 한두 개가 아닌 카메라는 다 봉인돼 있어요.
이것들을 빼놓고 왜 보도를 할까? 그 의도가 뭘까? 무슨 생각으로 뭘 원하고 뭘 얻기 때문에 이런 걸 할까라는 고민을 할 수밖에 없는 거예요. 특히 저는 거기 사는 사람으로서. 그러면서 성경에서 나오고 있는 흐름을 이해를 했을 때 그것들이 이해가 되는 거예요. 하나님께서 아직도 이스라엘에서 이루고자 하는 일들이 있고 예언하시는 일들이 있고 그것에 반대하는 힘들과 세력들이 있구나를 깨닫게 된 거예요. 그래서 다시 말하지만 세상 사람들은 그럴 수 있어요. 성경도 모르고 하나님도 안 믿고 하니까 의도적으로 알고 하는 사람도 있고 모르고 하는 사람들도 있지만 제가 바라는 거는 여기 계신 성도님들만큼은 허근교회 분들께서는 제발 성경에 기록되어 있는 하나님의 그런 흐름, 세계를 운영하심에 대한 깨달음이 있어서 이 세상을 좀 분별하셨으면 좋겠어요. 너무나도 여러분들도 최근에 12월 달에 있었던 그 사건으로 인해서 뭐 언론마다 얘기하는 게 다르고 뭐 자료마다 다르고 영상마다 다르고 뭐가 진리인지 모르겠어요. 오늘 세상에 자료가 너무 많아요. 그럴 때마다 어디를 가야 돼요? 성경을 펴야 돼요. 성경에서 뭐라고 얘기를 하고 있는가? 성경을 해서 뭐라고 얘기했을 때를 근거로 삼아서 하나님께서 어떻게 이 세상을 운영하시는가를 보았을 때는 이스라엘에서 하나님께서 아직 하시고 있는 사역이 있고 아직도 그들을 사랑하시고 그들의 안에서 일하고 계신다. 그렇다고 해서 그들이 100% 거룩한 사람들은 아니에요. 저희가 거기 살아서 알지만 저희를 너무 힘들게 해요. 계좌도 못 열게 해요. 계좌 닫으래요. 은행이 없어요. 현지 은행을 못 써요. 너무 힘들게 해요. 비자 가지고 태클 걸어요. 너무나도 힘들게 하지만 그들이 거룩해서 그들이 하나님께서 택하신 것도 아니에요. 애초부터 민수기 보면 얼마나 그 못 굳은 백성 하나님께서 혼내시는 게 다 나와 있잖아요. 그들이 잘나서 그들을 사랑하고 그들을 위해 기도하고 그들을 후원하라는 게 아니고 하나님께서 하시는 일이 그곳에 있기 때문에 우리가 그곳에 동참하자는 마음을 제가 여러분들에게 나누고 싶은 거예요. 이것이 제가 여러분들과 함께 나누고자 했던 가장 큰 그 마음인 거예요. 왜냐하면 세상은 그렇다 치지만 우리 기독교인들은 말씀 따라 산다는 그 사람들이 이 말씀을 펴고 왜 하나님께서 이렇게 이런 일들이 일어나게 하시고 이런 일들을 운영하고 계시는가를 이해했을 때 우리가 어떻게 그들을 바라보고 그들에 대해 어떤 마음과 어떤 태도를 취해야 될지 답이 나온다는 거예요. 그 정답이 뭐예요? 시편 122편에 이렇게 나와 있죠. 예루살렘을 위하여 평안을 구하라. 예루살렘을 사랑한 자는 형통하리로다. 왜요? 하나님께서 그곳을 사랑하고 계시고 그곳에서 하시고 일하고 계시고 그곳을 선택하셔서 하실 일들이 많기 때문에 그것을 반대하는 힘은 늘 있어 왔고, 제가 이 사진을 건너뛰었는데 오늘날의 현재 이스라엘이 전 세계에서 겪는 일이에요. 이 파란 선이 이스라엘에서 출발을 해서 미국으로 가는 비행기인데 저 빨간 비행기가 안에 누가 타고 있냐면은 총리가 타고 있어요. 네타냐후 총리가 타고 있어요. 네타냐후 총리가 미국에 회담이 있어서 가고 있는데 정상적이라면은 루트가 독일을 통해서 가야 돼요. 유럽을 통과해서 가는데 지중해를 통해서 가고 있어요. 나라들 다 피해서 가고 있어요. 왜? 수많은 나라들이 우리나라 안 열어줘. 우리나라 하늘을 안 열어준다. 그리고 만약에 너 이머전시 랜딩을 한다, 비상 랜딩을 하면은 너 체포할 거다라고 이미 얘기해 놓은 나라가들이 수많이 있어요. 스페인 같이. 그렇기 때문에 오늘날 총리가 탄 비행기도 날 수가 없는 곳들이 너무 많아진 것이 오늘날의 상황이에요. 그러니까 이것들을 볼 때 의문이 들 수밖에 없는 거예요. 왜 오늘날 유엔에서 회의할 때 아니 10월 7일 날 2년 전에 쳐들어온 거는 이스라엘이 아니고 하마스인데 그냥 안식일이었거든요. 토요일 날 아침이었어요. 토요일 날 아침에 농부들이 그냥 아침에 일어나서 차 마시고 있는데 거기서 납치해 간 거예요. 픽업 트럭에 사람을 싣다가 안 들어가. 다 꽉 차가지고 땅에서 쏴 죽이고 그냥 간 거예요. 자기 가족들을 눈앞에서. 그래서 죽은 사람들이 있는 거예요. 그런데 왜 오늘날 유엔에서 회의할 때는 뭐라고 얘기를 해요? 야, 하마스 나라 세워주는 게 어때? 나라를 세워주세요. 너무 불쌍하니까. 가해자에게 혜택을 주세요. 그러니까 너무 이해가 안 되는 거예요. 다시 한번 말씀해, 이스라엘도 잘못해요. 그리고 오폭하면은 오폭했다고 이야기를 인정을 해요. 그런데 왜 오늘날 세상이 돌아가는 것이 이렇게 돌아갈까? 분별을 해야 돼요. 그리스도인으로서 무엇을 기준으로? 말씀을 기준으로. 말씀을 기준으로.
성경에 말했듯이 유대인들은 다시 하나님께서 불러 모으실 것이고 불러 모으고 계십니다. 그들을 구원하실 것이고 그들을 하나님은 끊임없이 품고 계십니다. 초반에 말씀드렸듯이 우리 인생은 거절과 버림받음이 어쩌면 삶의 일부지만 하나님은 요셉도 버리지 않으셨고 바울도 버리지 않으셨고 여러분도 버리지 않으셨어요. 같은 하나님께서 이스라엘도 버리지 않으셨어요. 계속해서 일하고 계시고 그들을 향한 열정을 갖고 계셔요. 그 마음을 안 우리가 어떻게 해야 될까요? 그들을 품고 기도하는 거예요. 우리 아내가 그렇게 얘기해요. 마치 나는 이스라엘에 대해서 알게 되었을 때 내 남편이, 그냥 가상의 남편이 어느 유명한 프로 스포츠의 한 구단주라는 걸 깨닫게 된 것 같다. 나는 여태까지 예를 다저스, 야구의 다저스 구단주다. 근데 난 여태까지 야구에 관심도 없고 그 팀에 관심도 없고 전혀 관심 없이 살았는데 알고 보니까 남편이 거기에 구단주다. 자연스럽게 그거에 대한 관심이 갖게 되고 그들 팬이 되기도 하고, 그런 것이 우리의 당연한 마음 아니겠어요? 하나님은 이스라엘의 구단주 같은 분이라는 걸 아내가 깨달은 거예요. 왜? 말씀에 써져 있어서 말씀을 읽으면서 깨닫게 된 거예요. 그것을 여러분들에게 나누고 싶었어요. 그것을 여러분, 왜? 이스라엘은 여기서 8,000km 떨어져 있어요. 직항으로 11시간. 근데 직항도 없어요. 하룻밤 자고 가야 돼요. 우즈베키스탄에서. 한국에 유대인 몇 명? 200명. 대사관 직원 다 포함해서. 어찌 보면 여러분들에게 너무나도 멀리 떨어진 먼 나라야, 먼 민족의 이야기일 수도 있지만, 다시 한번 성경을 가지고 이야기를 해보자면 한민족이든 중국 사람, 일본 상관없이 이스라엘과 우리는 하나가 될 한 몸으로 같이 예배하는 날을 성경이 그려주고 있어요. 그런 이상 우리가 그들을 위해 기도해야 될 줄 믿습니다. 그것이 제가 봤을 땐, 제가 생각하기로는 허그인 교회에게 너무나 중요한 메시지가 아닌 게 생각이 드는 게, 물론 이 지역 사회도 좋지만 이곳에서 너무나도 품어야 할 양들이 많아요. 전 세계적으로. 그들을 위해 기도할 때 꼭 이스라엘을 위해 기도하시고 유대인들의 눈이 떠질 수도 있도록 기도해 주시고, 저희가 그 또 사역을 잘 감당해서 그들에게 복음이 잘 전달될 수 있도록 잘 쓰임받을 수 있도록 기도해 주셨으면 감사하겠습니다. 그런 마음으로 저희가 좀 이렇게 같이 잠시 기도를 했으면 좋겠습니다. 저희가 먼저 기도할 것은 하나님께서 이들의 영적 눈이 열려 하나님의 그 크신 은혜를 보게 하시고, 그 크신 예수 그리스도를 통한 그 은혜를 깨닫게 하시고, 그래서 예수님의 메시아 되심을, 왕 되심, 하나님의 아들 되심을, 구원자 되심을 믿는 그런 은혜가 있도록 우리 다 같이 한번 목소리로, 큰 목소리로 다 같이 기도합니다. 다 같이 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다.